Okay, let's see here. This is the same memory we have studied last two class, 2 or 3 maybe. But today we'll see. Last class I explained the read operation, and also I explained a little bit about those the problem of a read operation. So today we'll see how can we solve that problem. So first try to understand again how to read the data from the memory. And last class I দেখেছিলাম these circuits, and the left side and the right side, the two circuits, we call it sensing circuit. And আমরা যেটা একটা voltage source, একটা capacitor, and two switches S1 S2 are needed in each sides, left side and right side as well. So and we have seen that when we want to read, then two capacitor voltage of C1 and C2 are connected to the point Q and Q bar. And দুই সাইড থেকে দুইটা capacitor voltage, and that those voltage are actually VDD. And দুইটা VDD voltage কানেক্ট হয়ে যায় T5 আর T6 এর ট্রানজিস্টরের সাইডে, ডাটা ইনপুট অ্যান্ড ডাটা বার ইনপুট আউটপুটে কানেক্ট হয়ে যায়। And then we have seen some problem. কি প্রবলেম দেখেছি? ফর এক্সাম্পল আমরা যদি ধরে নিই যে কিউ সাইডে 1 আছে অ্যান্ড কিউ বার সাইডে 0 আছে, তাহলে আমরা কি দেখেছিলাম? কিউ সাইডে যদি 1 থাকে, কিউ এর ভিতরে 1, তাহলে দিস সার্কিট ইজ T1 উইল বি অন, অ্যান্ড মেমোরির ভিতরে 1 আছে। ইফ দ্য সার্কিট holding the data 1, that means the transistor T1 is on and T2 is off, T3 off and T4 on. So the Q bar will be 0 and Q will be 1. We'll put that quick. That's here. Is on. Oh, so and so we put this one in this side, and that will be the same as the other side, and I did T4, and the other two will be off, right? So this one will be off, and this one will be off again. Okay, so this is the condition. Let's say the Q is 1 and Q bar is 0. So in this case, alright, so আমরা বলেছিলাম the left side কি হয়? Left side when VDD is connected to the Q and T1 is on and the power supply is on VDD, so there will be nothing happen in the left side. বাদিকে কিছুই হবে না। Q will remain high. Q pointer voltage will remain high. Remain high, কিন্তু প্রবলেম হয়ে যাবে in the right side.
and this side voltage is 0. So okay, now what will happen? In here right side আমরা বলেছিলাম রাইট সাইডে যখন বিডিডি চলে আসবে, রাইট সাইডে কিউ পয়েন্টের ভোল্টেজ, কিউ বার পয়েন্টের ভোল্টেজ 0 অ্যান্ড VC2 এর ভোল্টেজ ইজ VDD। এটা যখন কানেক্ট হয়ে যাবে কিউ বার পয়েন্টে অ্যান্ড T4 ট্রানজিস্টর ইজ অন, so the current will starts to flow from the VC2 to the ground VSS and through the transistor T4 and T6 and T4 BC2 এটা VDD ভোল্টেজটা T4 T6 এবং T4 এর ভিতর দিয়ে গ্রাউন্ডে ফ্লো করবে। and when it starts to flow, এখন আমরা যদি কনসিডার করি যে T4 আর T6 এই দুটারই রেজিস্ট্যান্স ইকুয়াল, এই দুটা রেজিস্ট্যান্স যদি ইকুয়াল হয়, and then the voltage at point Q bar will be VDD by 2. দেখো কিউ বার পয়েন্টে ভোল্টেজ যেখানে 0 ছিল তখন, and the voltage was 0 and it is supposed to be 0 and it will be always 0. it should be always 0. কিন্তু এখন দেখো ভোল্টেজ আমরা যখন এই ক্যাপাসিটর ভোল্টেজ কানেক্ট হবে তখন কিউ বার পয়েন্টের ভোল্টেজ হয়ে যাবে VDD by 2। তার মানে এটা, and VDD by 2 is above the threshold voltage. তোমরা জানো যে আমরা যদি ভিডিডিটা 1 ভোল্ট নেই তাহলে VDD by 2 হবে 0.5 ভোল্ট, কিন্তু থ্রেশহোল্ড voltage তো normally threshold voltage is very less, around 0.2 volt. So is a 0.5 volt is higher than 0.2 volt. So this, what happened to this Q bar voltage? This 0.5 volt will turn this transistor T3 on. T3 ট্রানজিস্টর যে NMOS তার থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ মনে করো 0.2 অথবা 0.3 অথবা 0.4 যদি হয়, তাও দেখো এই কিউ বারের ভোল্টেজ উইল টার্ন দিস T3 অন। আর T3 যখনই অন হয়ে যাবে, when the T3 will be on, then this VSS, this ground will be connected to the point Q. গ্রাউন্ডটা কিউ পয়েন্টের সাথে কানেক্ট হয়ে যাবে, and then the voltage at Q will be dropped from 1 to 0. এটা 1 থেকে 0 তে ড্রপ করে যাবে কিউ পয়েন্টের ভোল্টেজ। আর এটা যদি 0 ভোল্টেজে ড্রপ করে যায়, then you see here, look, then the voltage will go to the T2. 0 ভোল্টেজ যখন T2 তে চলে যাবে, T2 এর গেটে, ট্রানজিস্টর গেট of the T2 transistor, and then the T2 transistors will turn on instead of off, it will turn on. When this one T2 will turn on, then the VDD power supply will coming to Q bar. So this Q bar voltage at the Q bar will be 1. এর আগে ছিল 0.5 and now it will be complete full 1 volt. 1 volt means full VDD, and this full VDD will turn this T1 transistor off. So এটা অন ছিল, এখন অফ হয়ে যাবে, এটা অফ হয়ে যাবে, আর এটা অনটা T3টা অফটা অন হয়ে যাবে, আর এদিকে দেখেছিলাম আমরা T2টা অফটা অন হবে। আর এই যে কিউ পয়েন্টের ভোল্টেজ যখনই 0 হয়েছে, এই যে দেখো এখানে বিএস এর সাথে যখনই 0 হবে, দ্যাট 0 ভোল্টেজ উইল কামিং টু দ্য গেট অফ দ্য T4 ট্রানজিস্টর। T4 ট্রানজিস্টরের গেটে যখন আসবে, দেন দিস ওয়ান উইল বি টার্ন অফ, রাইট? সো দেন T4 ট্রানজিস্টর হবে অফ। তাহলে এখন যে দুটা অন আছে, T1 and T4, these two transistor will be off, and T2 and T3 যে দুটো এখন অন অফ আছে, এই দুটো ট্রানজিস্টর হয়ে যাবে অন। and in that case, এটা যদি হয় তাহলে কি হবে, কিউ পয়েন্টের ভোল্টেজ হয়ে যাবে 0, এই ভোল্টেজ 1টা হয়ে যাবে 0, আর কিউ বার পয়েন্টের ভোল্টেজটা 0টা হয়ে যাবে 1. so that means the flip of the data will be just opposite, flip করবে ডেটাটা। so this is very dangerous, right? Every time you read the data will flip, right? So we need to stop this. So how can we do that? So now we go to the problem. Where the problem started? The problem started at point Q bar. Q bar point এ প্রবলেমটা স্টার্ট হয়েছিল। কিভাবে স্টার্ট হয়েছিল?
এই VC2 থেকে যে ভোল্টেজ, that voltage produces the current, that current flows through T6 transistor and T4 transistor and end it at the ground VSS. এই ভোল্টেজ থেকে যখন কারেন্ট ফ্লো করছিল T6 and T4 এর ভিতর দিয়ে, তখন এই যে কিউ বার পয়েন্টের ভোল্টেজটা VDD/2 হয়েছিল, তার মানে হাফ অফ দ্য VDD ভোল্টেজ। সো এইটাকে আমরা এখন তাহলে এখান থেকে প্রবলেমটা স্টার্ট হয়েছিল, তাহলে উই হ্যাভ টু সলভ দ্য প্রবলেম ফ্রম হিয়ার। সো হাউ ক্যান আই ডু দ্যাট? জাস্ট লাইক আমরা দেখেছি আগের ক্লাসে যে আমরা রাইট ওভার রাইটের সময় যে প্রবলেমটা হয়েছিল, ঠিক দেখো সিমিলার প্রবলেম। আমাদের তাহলে কি করতে হবে? উই নিড টু ডিজাইন T4 and T6 in such a way that the voltage at Q bar will remain below the threshold voltage of T3. At Q bar পয়েন্টের ভোল্টেজটা VDD/2 হলে হবে না, এটাকে থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজের থেকে কম থাকতে হবে। এবং থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজের থেকে যদি কম থাকে, দেন T3 will not turn on, T3 অন হবে না। T3 অন না হলে কিউ পয়েন্টের ভোল্টেজ কখনো 0 হবে না, তাহলে T2 অন হবে না, আর T4 অফ হবে না। সো দেন এভরিথিং উইল রিমেইন অ্যাজ ইট ইজ। তাহলে এখন সেটা কিভাবে করব আমরা? তাহলে আমাদের বলতে হবে এখন তাহলে T4 আর T6 এই দুটো ট্রানজিস্টরের ভিতর দিয়ে যে কারেন্ট ফ্লো করছে, সেই কারেন্টটা প্রডিউসিং দ্য ভোল্টেজ অ্যারাউন্ড VDD/2 at point Q bar। তো এই Q bar পয়েন্টের ভোল্টেজটা আমাদেরকে উই নিড টু কিপ ইট বিলো V threshold। তাহলে এটা করতে গেলে আমাদের তাহলে আমরা কিভাবে করব সেটা আমরা দেখি। আমাদের ওই আমরা জানি আগের দিনের মতো উই উইল reduce the resistance of T4 এর রেজিস্ট্যান্স কমাই দেব, অথবা T6 এর রেজিস্ট্যান্স বাড়াই দেব। বাট আমরা জানি যে T6 এর রেজিস্ট্যান্স যদি বাড়াতে হয়, তাহলে আমাদের সাইজটা কমাতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে সাইজটা কমাতে পারবো না আমরা, কারণ মনে আছে আমরা আগের দিন পড়েছিলাম যখন রাইট অপারেশনের সময়, তখন আমরা দেখছিলাম যে T2 আর T6 অথবা T1 আর T5 এই দুটোর একটা রেশিও বের করে ফেলেছিলাম আমরা, এবং সেখানে আমাদের বলা ছিল যে T5টা বড় আর T1টা ছোট। তাহলে এখন সাইজটা T5 বড় ছিল আর T1টা ছোট থাকতে হবে, আদারওয়াইজ আমরা ওভার রাইট করতে পারবো না, প্রবলেম হবে। তাহলে সেখানে আমাদের T5টা অলরেডি আমরা সেট করে ফেলেছি সাইজ। T5 and T1 are already fixed, এবং সিমিলারলি T6 and T2 are already fixed। তাহলে ওই দুটার সাইজে আমরা হাত দিতে পারবো না। তাহলে আমাদের এখন অপশন আছে T4 কে চেঞ্জ করা, T4 অথবা ইন দিস কেস ইজ T4। তাহলে এই কেসে আমরা T4টাকে যদি আমরা চেঞ্জ করি, তাহলে কি করতে হবে? আমাদের রেজিস্ট্যান্স কমাতে হবে। দ্যাট মিনস উই নিড টু ইনক্রিজ দ্য সাইজ, W ইনক্রিজ করতে হবে। আমরা যদি W ইনক্রিজ করি, তাহলে এটার রেজিস্ট্যান্স কমে যাবে, T4 এর রেজিস্ট্যান্স কমে যাবে, আর T6 এর যা আছে তাই থাকবে। আর তাহলে এটা রেজিস্ট্যান্স যদি আমরা কমায় ফেলতে পারি, তাহলে আমাদের কিউ বার পয়েন্টে ভোল্টেজ ড্রপটা কম হবে, এবং এটা কত হবে সেটা আমরা বের করব। তাহলে ভেরি সিমিলার হয়ে আমি যে কথাগুলি বললাম সেখানে সব লেখা আছে। এখন আমরা শুধু এই ইকুয়েশনটা বের করার জন্য আমরা এই রাইট সাইডের সার্কিটটা, যে পথ দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করে VC2 থেকে, যেটা VC2 মানে আসলে VDD, সেই কারেন্টটা ফ্লো করবে T6 and Q bar point and then T4 point and go to the VSS। এই সার্কিটটা আমরা নেব, যে পয়েন্ট দিয়ে আমাদের কারেন্ট ফ্লো করছে। দেখো দ্যাট সার্কিট ইজ লাইক দিস ওয়ান। এই সাইডে VC2 মানে VDD ভোল্টেজ, এইখান দিয়ে কারেন্টটা ফ্লো করবে T6 এর ভিতর দিয়ে, and then it will go to the point Q bar, and Q bar পয়েন্টের থেকে কারেন্ট যাবে T4 এর ভিতর দিয়ে and will go to the ground। and আমরা জানি যে both T4 and T6 both transistors are on। এই দুটো ট্রানজিস্টর না অন থাকলে তো কারেন্ট ফ্লো করতে পারবে না। so these two transistors are on, that means the gate voltage must be high। so এটা গেটের ভোল্টেজ যেটা দেওয়া আছে, দেখো এখানে this is high voltage, T6 এর গেট ভোল্টেজ হাই। আর এখন this will be the this is the Q bar point, আর এই পয়েন্টের ভোল্টেজটা হবে V2,
এবং এই ভোল্টেজটা মাস্ট বি লেস দ্যান থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ, রাইট? এটা আমাদের করতে হবে। তাহলে এটা যদি করতে হয়, করার পরে আমরা কি ইকুয়েশন পাবো? দেখো এখানে অনেক এই সেম জিনিসই বলা আছে, এই যে VC2 VDD, এটা VDD/2 হয়ে যাবে 50% অফ VC2, মানে এটা VDD/2 হবে। অ্যান্ড আলটিমেটলি দেখো কিউবারের ভোল্টেজ হলো VT2 উইল বি হাই হয়ে যাবে। এগুলি সব বলা আছে, কিন্তু আমাদের দেখো এখানে বলা আছে ইকুয়েশন নাম্বার 1, V2 মাস্ট বি লেস দ্যান VTN। আসলে এটা ইকুয়াল সাইন হবে না, লেস দেন হবে। আমি এখানে ভুল লিখেছি, আমি এটা মুছে দেবো কি করে, দেখো লেটস সি। আমি একটা শেপ দিয়ে এটা মুছে দিই, এটা রাইট, নাথিং হিয়ার, নো, এটা মুছে দেবে না, রাইট? Okay, so this is not equal, right? Okay, আমি পরে ফিক্স করে দেবো, রাইট? এখন রাখো, নট ইজ, ইট মাস্ট বি লেস দ্যান VTN, নট ইকুয়াল। ইকুয়াল দিলে তো ওটা অন হয়ে যাবে, সো ইট উইল বি লেস দ্যান ইকুয়াল। এখন দেখো আমাদের কি করতে হবে, তাহলে এখন আমরা এই সার্কিট থেকে কি করতে হবে, ওই সেম ওয়ে দ্য আদার ডে। ফার্স্টে আমাদেরকে দেখতে হবে হাউ মাচ কারেন্ট ইজ ফ্লোয়িং থ্রু T6 অ্যান্ড হাউ মাচ কারেন্ট ইজ ফ্লোয়িং থ্রু T4। তাহলে T4 এর রেজিস্ট্যান্স যেহেতু আমরা কমাতে চাই, এখানে দেখলে বোঝা যায় যে সেম কারেন্ট ফ্লোয়িং থ্রু দ্য T6 and T4, so I6 will be same as I4, but that is actually not true. আমাদেরকে রেজিস্ট্যান্স যেহেতু T4 এর রেজিস্ট্যান্স কম, so the current through the T4 will be higher than I6। সেই ইকুয়েশন বের করলে আমাদের আমাদের কন্ডিশনটা পেয়ে যাব, W আর L এর রেশিও। তো সেটা বের করার জন্য আমাদের ফার্স্টে কি করতে হবে, এটার অপারেটিং মোড বের করতে হবে। আগের দিন যেভাবে করেছিলাম সেম ওয়ে T6 এর আগে আমরা বের করি, T6 এর ভিতর দিয়ে যে কারেন্ট ফ্লো করে সেটার কি কারেন্ট ফ্লো করে, এটা স্যাচুরেশন কারেন্ট আর লিনিয়ার কারেন্ট। তো এটা বের করার জন্য আমরা ফার্স্টে আমাদেরকে সোর্স, ড্রেন আর গেট আইডেন্টিফাই করতে হবে। গেট ইজ ইজি, we already know the gate, but where is the source and drain? সোর্স কি লেফট সাইডে হবে না রাইট সাইডে হবে, দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য ভোল্টেজ ভ্যালু, রাইট? তুমি খেয়াল করো যে T6 এর কোন সাইডে কম ভোল্টেজ আর কোন সাইডে বেশি ভোল্টেজ। যে সাইডে কম ভোল্টেজ সেই দিকে হবে সোর্স, কারণ এটা দুটাই NMOS। তাহলে দেখো তুমি এই যে আমরা এদিকে বলেছি যে লেফট সাইডে V2 কিউ বারের ভোল্টেজ, এই যে V2 হতে পারে ম্যাক্সিমাম, রাইট? আমরা এটা V2 এর V2টা হলো লেস দ্যান থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ, আর রাইট সাইডের ভোল্টেজ তো VC2 অ্যান্ড দ্যাট ইজ VDD, এটা হাই ভোল্টেজ। তো এই সাইডে তাহলে হবে ড্রেন আর সোর্স হবে তাহলে লো ভোল্টেজ লেফট সাইডে। তাহলে আমরা সোর্স আর ড্রেন পেয়ে গেলাম। এটার সোর্স আর ড্রেন যদি পেয়ে যাই তাহলে আমাদের কি লিখতে হবে, আর এখানে দেখো গেট ভোল্টেজ তো হাই মানে হলো VDD, হাই ভোল্টেজ বলতে আমরা VDD বুঝি। তাহলে এখন আমরা এখান থেকে আমাদের কি করতে হবে, 6 ট্রানজিস্টর 6 এর T6 এর গেট টু সোর্স ভোল্টেজ লাগবে আর ড্রেন টু সোর্স ভোল্টেজ লাগবে। তাহলে গেট টু সোর্স ভোল্টেজ কত হবে, দেখো VGS 6, গেট টু সোর্স ভোল্টেজ কি হবে, গেট ভোল্টেজ মাইনাস সোর্স ভোল্টেজ। তাহলে গেট ভোল্টেজ হলো VDD আর সোর্স ভোল্টেজ হলো V2, আমরা সেটা লিখেছি। দেখো এটা গেট ভোল্টেজ মাইনাস সোর্স ভোল্টেজ, তাহলে VDD মাইনাস V2, এটার ইকুয়েশন নাম্বার 2 পেলাম আমরা। তারপরে ড্রেন টু সোর্স ভোল্টেজ হলো ড্রেন ভোল্টেজ মাইনাস সোর্স ভোল্টেজ। ড্রেন ভোল্টেজটা আমরা দেখেছি ড্রেনে হলো VC2টা কানেক্ট করা হয়, তাহলে দ্যাট ইজ অলসো VDD, তাহলে VDD মাইনাস V2, হ্যাঁ? এই দুটো পেয়ে গেলাম আমরা ইকুয়েশন। এখন আমাদের কন্ডিশনটা কি ছিল, স্যাচুরেশন যদি হয়, স্যাচুরেশন হতে গেলে VDS ইজ ইকুয়াল টু VGS মাইনাস VT হতে হবে। তাহলে এই আমরা এই দুটো এখন বসাই দিই এই ইকুয়েশনের ভিতরে। VDS যে ভ্যালু আছে আমাদের, এটা VDS GS N বলেছি আমরা NMOS, তাহলে এই দুটো যদি আমরা ভ্যালু বসাই দিই তাহলে এখানে এরকম হবে। দেখো VDS এর ভ্যালু হচ্ছে VDD মাইনাস V2
and BDD আর BGS এরও ভ্যালু সেম, BDD মাইনাস V2। তাহলে দেখো লেফট সাইড আর রাইট সাইড এই যে প্যারেনথেসিসের ভিতরে সেম জিনিস, তাহলে রাইট সাইডে যদি এই একই জিনিস থেকে একটা মাইনাস করি, তাহলে এই পুরা রাইট সাইডটা একটু স্লো হয়ে একটু কম হয়ে যাবে, will be less than the left side. So that means this equation is satisfied. বুঝতে পারছো তোমরা? কোনো কোশ্চেন আছে পর্যন্ত? Anybody? No, sir. Okay. Very similar to the last class. No, last এর আগের ক্লাসে। তাহলে এটা যদি স্যাচুরেশন না, তাহলে এটা কি হবে? দিস ইজ স্যাচুরেশন কন্ডিশন ইজ স্যাটিসফাইড। তাহলে কারেন্টের ইকুয়েশন হবে, আমি এটা ভুল করে লিখে ফেলেছিলাম, দিস ইজ রং। কারেন্ট I6 এর কারেন্ট হবে BN6 ডিভাইডেড বাই 2 আর VGS6 minus VT6 whole square, equation number 5. So this is the current equation for transistor 6. তারপর এখন আমাদের যেতে হবে 4 এ, ট্রানজিস্টর 4 এ যাও। ট্রানজিস্টর 4 যদি দেখো তুমি, উপরে হলো ভোল্টেজ V2 আর নিচে হলো গ্রাউন্ড। তাহলে গ্রাউন্ডের ভোল্টেজ তো অলওয়েজ কম থাকবে, V2 এর ভোল্টেজ হলো লেস দেন V থ্রেশহোল্ড, বাট তার মানে কি একটু আসে ভোল্টেজ কিউ বার পয়েন্টে, কিন্তু নিচের দিকে তো গ্রাউন্ড। তাহলে গ্রাউন্ডটা যদি নিচে, তাহলে এটা V2 থেকে এই উপরের পয়েন্টের থেকে কম ভোল্টেজ হবে। সো দিস ইজ সোর্স, আর উপরের দিকে ড্রেন, আর গেটের ভোল্টেজ তো হাই মানে VDD। তাহলে এখন আমরা যদি T6 নেই, তাহলে এখানে আমাদের ড্রেন গেট টু সোর্স ভোল্টেজ কত হবে? গেট টু সোর্স ভোল্টেজ হবে VDD মাইনাস 0, কারণ গ্রাউন্ডের ভোল্টেজ 0, তার মানে VDD হবে। আর ড্রেন টু সোর্স ভোল্টেজ কত হবে? V2 মাইনাস 0, তার মানে V2। ড্রেন টু সোর্স ভোল্টেজ T4 এর জন্য ড্রেন টু সোর্স ভোল্টেজ হবে V2 মাইনাস 0, আর গেট টু সোর্স ভোল্টেজ হবে VDD মাইনাস 0, তার মানে VDD। এখন দেখো আমরা T6 এ যদি যাই, এই যে এখন ট্রানজিস্টরের জন্য T6 আমরা নিয়েছি, তাহলে এটা VGS গেট টু সোর্স ভোল্টেজ নিলে আমাদের গেট ভোল্টেজ মাইনাস সোর্স ভোল্টেজ, তারপর গেট ভোল্টেজ VDD আর সোর্স ভোল্টেজ 0। তো এটা ইকুয়েশন নাম্বার 6। আর এটা হলো VDS ভোল্টেজ ড্রেন টু সোর্স, ড্রেন ভোল্টেজ মাইনাস সোর্স, এটা হলো V2 মাইনাস 0, V2 6 আর 7। এখন আবার আমরা সেই স্যাচুরেশনের কন্ডিশনের ইকুয়েশনে বসাই, VDS ইকুয়াল টু VGS মাইনাস VT। এখানে বসাই দিলে কি হবে দেখো, V2 গ্রেটার দেন VDD মাইনাস VT থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ। হ্যাঁ, তাহলে এখন তুমি চিন্তা করো, এই V2 ভোল্টেজটা হলো, আমরা জানি যে V2 ভোল্টেজটা হবে এই থ্রেশহোল্ডের থেকে কম, তাই না? V থ্রেশহোল্ডের থেকে কম হলো এই V2, আর সেটা কি কখনো এই VDD থেকে V থ্রেশহোল্ড মাইনাস করে? তো মনে করো ফর এক্সাম্পল, তুমি যদি চিন্তা করো একটা ভ্যালু যদি বসাই দাও, এখানে তুমি মনে করো VDD 1 ভোল্ট আর V থ্রেশহোল্ড 0.3 ভোল্ট, তাহলে V2 হবে 0.3 থেকে কম, মানে 0.2 ধরো, তাহলে 0.2 ভোল্ট ইজ গ্রেটার দেন ইজ ইকুয়াল টু এটা 1 ভোল্ট, VDD 1 ভোল্ট মাইনাস 0.3, V থ্রেশহোল্ড হলো 0.3, তাহলে 0.7 হয়। তাহলে লেফট সাইডে ছিল 0.2 আর রাইট সাইডে হলো 0.7. It is not true, right? It is greater than 0.2 is not greater than 0.7, so is not valid. আমরা বলেছি this equation is not valid. এটা যদি ভ্যালিড না হয়, that means transistor T4 transistor is operating in linear mode. লিনিয়ার মোডে যদি কাজ করে, তাহলে কারেন্ট ফ্লোয়িং থ্রু দ্য T4 is given by এই ইকুয়েশন BN4 তারপরে VGS4 মাইনাস VT4 মাইনাস VDS4/2 ইন্টু VDS4। এটা আমাদের বেসিক ইকুয়েশন, ট্রানজিস্টর কারেন্টের ইকুয়েশন। তাহলে এখন আমরা দুটো ইকুয়েশন পেয়ে গেলাম, তাহলে T4 আর T6 এর ইকুয়েশন দুটো পেয়ে গেছি। তাহলে এখন আমরা কি করব? আমরা জানি যে আমরা ওই যে আমরা একটু বলেছি একটু আগে যে T4 এর রেজিস্ট্যান্স কম। T4 এর আমরা নর্মালি আমরা এই ফিগার থেকে জানি যে I4 is equal to I6 ইকুয়াল কারেন্ট, বাট আমরা যদি ওই ভোল্টেজ অ্যাট পয়েন্ট কিউ বারে যদি আমরা থ্রেশহোল্ডের থেকে কম রাখতে চাই,
তাহলে আমাদের T4 এর রেজিস্ট্যান্স মাস্ট বি ভেরি ভেরি লো। এখানে বলেছে যে T4 resistance of T4 must be less than that of T6, and তাহলে আমাদের যদি রেজিস্ট্যান্স যদি কমে যায় তাহলে I4 will be bigger than I6। তাহলে আমরা এখন সেটা বসিয়ে দিয়েছি। এখন I4 এর ইকুয়েশন আমরা লেফট সাইডে ছিল এটা, আর এই ছিল I6 এর ইকুয়েশন। তাহলে এখন আমরা এই যে বিটা 4 এর ভিতরে আমাদের W আর L আছে, এটা আগের দিনের মতোই K4 দিয়ে W আর L4 বের করে নিয়েছি। সেম এই লেফট রাইট সাইডে অলসো বের করার পরে আমরা তো এখন কি বের করতে হবে, আমাদের WL দুটা রেশিও বের করতে হবে। দেখো WR/L4 উপরেরটা 4 আর নিচেরটা WR/L6, এই দুটা রেশিওটা কি হতে হবে, গ্রেটার হতে হবে। গ্রেটার হতে হবে কি হবে, তাহলে এখানে রাইট সাইডে রিমেইনিং কম্পোনেন্ট K6/2 VGS6 minus VT6 whole square divided by K4 into VGS4 minus VT4 minus VDS4/2 into VDS4. So this is the equation. তাহলে আমাদের এটাকে এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করতে হবে in order to avoid the data flip, রাইট? তাহলে আমরা এখান থেকে কি দেখলাম, দেখো এখানে ইকুয়েশন থেকে আমরা কি পাই, ট্রানজিস্টর T4 মাস্ট বি ওয়াইডার দ্যান T6। আমরা আগের দিন দেখেছিলাম যে T6 is wider than T2, আর আজকে দেখলাম আমরা T4 is wider than T6। এখন তুমি অরিজিনাল ফিগারে ফিরে যাও। আমরা আগের দিন দেখেছিলাম কি T5টা T1 এর থেকে বড় হবে, আর আমরা বলেছিলাম T1 আর T5 এর যে রেশিও হবে T2 আর T6 এর সেম রেশিও হবে। কারণ এখানে তুমি লেফট সাইডে 1 থাকলে যা হবে, লেফট সাইডে 1 আর রাইট সাইডে 0 থাকলে যেরকম হবে, যখন এটা উল্টে যাবে ডেটাটা লেফট সাইডে 1 রাইট সাইডে 0, তখন দ্য সেম প্রবলেম উইল বি হ্যাপেনিং ইন দ্য রাইট সাইড। তো এখন আমরা যেরকম 0 দিয়েছি এখানে, আমাদের এখন আমরা 0 দিয়ে আমরা কি দেখলাম, যে প্রবলেমটা হচ্ছে রাইট সাইডে T6 আর T4 এর ভিতরে, রাইট? তাহলে এই দুটোর আমরা রেশিও বের করেছি। তার মানে এখন দেখলাম আমরা T4 মাস্ট বি ওয়াইডার দ্যান T6, তার মানে T4টা T6 এর থেকে বড় হতে হবে। এখন আমরা উল্টে যদি করতাম, আমাদের মেমোরিতে যদি ডেটাটা 0 থাকতো, আর মেমোরিতে যদি ডেটা 0 হতো, আর তাহলে লেফট সাইডে থাকতো 0 আর রাইট সাইডে থাকতো 1, বুঝতে পারছো? তাহলে প্রবলেমটা কিন্তু রাইট সাইডে কোনো প্রবলেম হতো না, তখন এইটা হয়ে যেত অন, এটা হতো অন, আর এটা হতো অফ, আর এইটা হতো তখন অফ, আর এইটা হতো অন। দেখো যখন লেফট সাইডে 0 হবে তখন কিন্তু এরকম হয়ে যাবে কন্ডিশনটা, তাই না? উপরে T1টা অফ, T3টা অন, কারণ এখানে তখন কিউ এর ভোল্টেজ হতো 0 আর কিউ বারের ভোল্টেজ হতো 1। যখন কিউ বারের ভোল্টেজ 1 হতো তখন কিন্তু রাইট সাইডে কোনো প্রবলেম হতো না, তখন VC2 এর ভোল্টেজ হতো VDD, আর এখানে T6 অন থাকতো আর T2টা অন থাকতো। তাহলে VDD উপরে পাওয়ার সাপ্লাই, T2 T6 আর এদিকে VC2, তিনটাই VDD, কোনো কারেন্ট ফ্লো করতো না, ইকুয়াল ভোল্টেজ। There would be no problem in the right side. However, in the left side, a VC1 এর ভোল্টেজ VDD আর কিউ পয়েন্টের ভোল্টেজ 0, আর T1 এর ভোল্টেজ T1টা অফ থাকতো, তার মানে VDD পাওয়ার সাপ্লাই, মেইন পাওয়ার সাপ্লাই ইজ অফ, আর গ্রাউন্ডের সাথে কানেকশন T3 দিয়ে, তাহলে কিউ পয়েন্টের ভোল্টেজ 0। তাহলে এখন কারেন্ট ফ্লো করতো T5 আর T3 এর ভিতর দিয়ে, না? VDD থেকে কারেন্ট T5 আর T3 এর ভিতর দিয়ে গ্রাউন্ডে ফ্লো করতো, এবং তখন প্রবলেমটা হতো এই কিউ পয়েন্টের ভোল্টেজটা হতো VDD/2। VDD/2 কে আমরা করতে চাই লেস দ্যান থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ। তাহলে আমাদের কি করতে হতো, তখন T3টাকে আমাদের T3 রেজিস্ট্যান্সটা কমাতে হতো, বিকজ T5 ইজ অলরেডি ফিক্সড। তাহলে T3 রেজিস্ট্যান্স কমাতে হলে আমাদের কি করতে হতো, আমাদের T3
রেজিস্ট্যান্সটাকে বড় করতে হতো। T3 বড় করলে আমাদের রেজিস্ট্যান্স কম হতো, আর I3 যে রেজিস্ট্যান্সের এই কারেন্টটা বেড়ে যেত, I3 কারেন্টটা বড় হতো, I3 ইজ গ্রেটার দেন I5 হতো। তাহলে আমাদের রেশিওটা হতো I3 WL3 ডিভাইডেড বাই WL5। আমাদের এই রেশিওটা হতো, এখানে 4-এর জায়গা 3 হতো, আর 6-এর জায়গা 5 হতো, আর এখানে উপরে কে 6-এর জায়গা, উপরে সব 6-এর জায়গা 5 আর 4-এর জায়গা 3 হতো। তার মানে বুঝতে পেরেছো যে তাহলে আমাদের ট্রানজিস্টরটা কি হয়, ট্রানজিস্টরটা তাহলে T3টা সব থেকে বড় হবে, তারপরে হবে T5, আর তারপরে হবে T1 লেফট সাইডে। T3টা বড়, T5 এর, তার মানে কি T1টা সব থেকে ছোট, তার থেকে বড় T5 এবং সবথেকে বড় T3। আর রাইট সাইডে সেম, T2টা সব থেকে ছোট, সেম অ্যাজ T1, আর T2 থেকে বড় হবে T6, সেম অ্যাজ T5, আর T4 is greater than T6, সেম অ্যাজ T3, রাইট? এইটা হবে আমাদের, এইভাবে আমাদের ডিজাইন করতে হবে। তার মানে T1 T2 সেম, T3 T4 সেম, T5 T6 সেম। এখন এখানে একটা নাম আছে, তোমাদের পরীক্ষার সময় বা অনেক সময় বলা থাকে, আমরা আজকে যেটা রেশিওটা বের করলাম যে T4 আর T6, এই দুটো WL4 ডিভাইডেড বাই WL6, এই যে রেশিওটা বের করেছি, এই রেশিওটাকে আমরা বলি সেল রেশিও, CELL রেশিও, এটাকে আমরা বলি সেল রেশিও। তাহলে আমরা যদি এই সেম প্রবলেমে আমরা যদি লেফট সাইডে বের করতাম, তাহলে আমাদের হতো WL3 ডিভাইডেড বাই WL5, এটাকেও আমরা সেল রেশিও বলতাম, হ্যাঁ? এই দুটোকে আমরা বলি সেল রেশিও। আর আগের দিন আমরা যেটা করেছিলাম সেটা আমি আসলে নাম দিতে ভুলে গেছি ওইটার লেকচারের ভিতরে, সেটা যেটা হলো যে আমাদের ওই দিকে ছিল WL5 ডিভাইডেড বাই WL1, এই দুটো রেশিও বের করেছিলাম, ওইটাকে আমরা বলি হলো পুল আপ রেশিও, পুল আপ রেশিও। হ্যাঁ, লিখে নাও তোমরা নোট আকারে, আমি এখানে লিখতে পারছি না, ওই নোটে লিখে দেবো। পুল আপ রেশিও বলি আমরা T5 আর T1 এর ভিতরে আগের দিন যেটা বের করেছিলাম ওই রেশিওটাকে বলে পুল আপ রেশিও। অ্যান্ড সেম অ্যাজ দিস সাইড, রাইট সাইড, WL6 ডিভাইডেড বাই WL2, যেটা আমরা আগের দিন করি নাই বাট সিমিলার, সেটাকে আমরা বলবো পুল আপ রেশিও। তাহলে দুইটা পুল আপ রেশিও আর দুইটা সেল রেশিও বের করতে হবে, এটা 4টা ফাংশন, দুইটা সেল রেশিও আর দুইটা পুল আপ রেশিও। এখন পরীক্ষায় কোনটা আসে সেটা ডিপেন্ড করবে সার্কিটের উপরে। এনি কোশ্চেন সোফার? আগে বলো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা এটা, তারপরে আমি বলি যে কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে। বলো, এনি কোশ্চেন? নো কোশ্চেন? No, sir. ওকে, তাহলে দেখো প্রশ্ন এখন হচ্ছে পরীক্ষায় দেখো অনেকভাবে কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে। তোমাকে ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য কোশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য আস্কিং, হোয়াট ইউ নিড টু অ্যান্সার। মনে করো আমি এতক্ষণ যেটা এক্সপ্লেন করে আমরা বের করলাম যে সেল রেশিও বের করেছি হলো T4 আর T6 এর ভিতরে, তাই না? কিন্তু আমার প্রশ্নটা যদি এইরকম থাকে, দেখো কন্ডিশনটা এখন যে কন্ডিশনে আছে সার্কিট, এখন সার্কিটের কন্ডিশন হলো মেমোরির ভিতরে কিন্তু 0 আছে, 0 থাকলে কিউটা হবে 0 আর কিউ বার হবে 1। এখানে যদি আমি বলি এইরকম কন্ডিশন দিয়ে, আমি যদি বলি যে মেমোরির ভিতরে memory is already holding the data 0 and you need to find out the cell ratio, আমি সেল রেশিও বের করতে বলি, তখন কিন্তু তুমি T4 আর T6 এর সেল রেশিও বের করলে কিন্তু হবে না, কারণ তখন T4 T6 এর ভিতরে আসলে সেল রেশিও নাই।
কারণ T4 তো তখন 1ই থাকে না, তো তুমি সেল রেশিও হবে কি করে, রাইট? তখন তোমাকে বের করতে হবে হলো T5 আর T3 এর সেল রেশিও, লেফট সাইডে বের করতে হবে। স্যার যে পাশে 0 থাকবে সে পাশে কি পুল ডাউন হবে, আর যে পাশে 1 হবে সেখানে পুল আপ বের করতে হবে, ঠিক? হ্যাঁ, তার মানে তোমাকে দেখতে হবে যে ট্রানজিস্টরটা অন আছে কোথায়। যে দুইটা ট্রানজিস্টর অন আছে, তুমি একটা অফ, দেখুন এই এখনকার কন্ডিশনে যদি তুমি বের করো, তোমার তো এখানে T4 তো তোমার আছে অফ, তো তুমি T4 আর T6 এর রেশিও বের করবে কি করে? তুমি যদি সার্কিট তৈরি করো তো তোমাকে সার্কিটটা হয়ে যাবে T2 আর T6, তাহলে সেটা যদি তুমি বের করো সেটা তোমার হয়ে যাবে পুল আপ রেশিও। তোমাকে যদি পুল আপ রেশিও বের করতে বলে তখন তুমি এটা বের করতে পারো, বুঝতে পেরেছো? কিন্তু দেখো লেফট সাইডে কিন্তু তুমি পুল আপ রেশিও বের করতে পারবে না, কারণ T1টা অফ আছে, তাই না? T1 অফ থাকলে তুমি T1 আর T5 এর রেশিও বের করবে কি করে? T1 তো অফ, ওখানে পুল আপ রেশিও তুমি বের করে যাবে না। কিন্তু অনেকে ভুল করে, তুমি হয়তো আমি ক্লাসে যেটা পড়িয়েছি বা ক্লাস নোটে যেটা আছে ওইটাই লিখে দিয়ে চলে আসে, কিন্তু না, আমি দেখো দুইটা পড়িয়েছি, কিন্তু একটা পুল আপ আর একটা সেল রেশিও, একটা পুল আপ রেশিও, দুইটা পড়িয়েছি, দুইটা দুই দিকে পড়িয়েছি কিন্তু আমি, দেখো। কিন্তু তোমার পরীক্ষার সময় তুমি কোন দিকে আসবে আমি তো জানি না, আমি তো লিখে দেবো যে তোমার মেমোরিতে 1 আছে অথবা 0 আছে, অথবা তুমি আর এখানে কিন্তু দেখো তুমি যখন রিড করতে যাবে, তুমি রিড অপারেশনের সময় তোমার কিন্তু পুল আপ হবে না, কিন্তু আন্ডারস্ট্যান্ড? এখানে কিন্তু তোমার দেখো T2 T6 দুইটা অন আছে, কিন্তু সেখানে কিন্তু পুল আপ রেশিও হবে না, কারণ দুটাই অন আছে এবং দুটাই কিন্তু ভিডিডি আছে দুই সাইডেই। অতএব there will be no current flowing through T2 and T6, T2 T6 দুটাই অন আছে, কিন্তু কারেন্ট কিন্তু ফ্লো করবে না এটার ভিতর দিয়ে, বুঝতে পেরেছো? অতএব তুমি যখন রিড অপারেশন করতে যাবে তখন কিন্তু তোমার পুল আপ রেশিও কিন্তু নাই সেখানে। তোমার যখনই রিড অপারেশন করতে যাবে তখন তোমার যে প্রবলেম সেটা হলো সেল রেশিওর অপারেশন, সেল রেশিও প্রবলেম। তোমাকে তখন সেল রেশিও বের করতে হবে। আর যদি তোমাকে ওভাররাইড বলে, তাই না, ওভাররাইড আমরা আগের দিন যেটা করেছি, তখন আসলে পুল আপ রেশিওটা হয়। ওভাররাইড করতে যাই যখন আমরা, তাহলে যখন আমরা ওভাররাইড করি তখন আসলে পুল আপ রেশিও হয়। এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে। মানে তুমি এমনি বুঝতে পারলে আর মনে রাখ, মুখস্থ করার কোনো দরকার নেই। দেখো এখানে তুমি পুল আপ রেশিও তুমি কখনোই বেরি করতে পারবে না, কারণ একদিকে হলো যে T1 অফ আছে, তাহলে T5 আর T6 সবসময় অন, কিন্তু এখানে T1টা অন আছে, T1টা অফ আছে, অতএব এই লেফট সাইডে তোমার পুল আপ রেশিও বের করা যাবেই না। রাইট সাইডে তোমার T2 আর T6 এই দুটাই অন আছে, তুমি যদি পুল আপ রেশিও বের করতে চাও তো তখন তোমাকে কারেন্ট ফ্লো করতে হবে, এবং এই যে কিউ বার পয়েন্টের ভোল্টেজ কমতে হবে। কিন্তু এখানে তো কিউ বার পয়েন্টের ভোল্টেজ কমবে না, কারণ দুই দিকেই তো তোমার ভিডিডি কানেকশন। অতএব তুমি কেন পুল আপ রেশিও কিভাবে বের করবে? ইউ হ্যাভ নো অপশন, তাই না? অতএব দিস দ্য অনলি অপশন তোমাকে সেল রেশিও বের করা। আর রাইট সাইডে তোমার সেল রেশিও বের করা যাবে না, কারণ হলো T4টা অফ আছে। অতএব তোমাকে বের করতে হবে লেফট সাইডে T3 আর T5 এর ভিতরে। হ্যাঁ, দিস ইজ দ্য অপশন। তাহলে মানে এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু মেমোরিটা আমি অনেক দিন ধরে, প্রায় 2 সপ্তাহ ধরে কিন্তু মেমোরি পড়াচ্ছি। SRAM ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখান থেকে অনেক সময় পুরো এক সেট কোশ্চেন থাকে, 2টা কোশ্চেন থাকে। ওকে, এনি কোশ্চেন বলো, এনি প্রবলেম? নো কোশ্চেন, তাহলে আমরা স্টপ করি।